निज ज्ञानी पणियार बड़ाई नहीं आनंदरे फेरीजीवी। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण माने एसबू शुणी और देखी स्नेहवशतः अत्यंत विहल होई गले। स्थान काल विचार करी राजा जनक धैर्य धरी समस्तंकु नहीं भरतंक निकटकु चलिले। भरत समस्तंकु स्वागत जणाई पाछोटी नेले एवं समयानुकूल उत्तम आसन देले। तिरहुत राज जनक कहिले, हे बाबू भरत, आपण तो श्रीरामंक स्वभाव भल रूपे जानिछंती। श्री रामचंद्र सत्यव्रत और धर्मपरायण। से समस्तंकु स्नेह करती और सम्मान दियंती। तेणु से संकोचवशतः संकट सहुछंती। वर्तमान आपण जहा कहिबे ताहा तांकु कुहाजिब। यहा सुनी पुलकित शरीर होई ओ नयनरे अश्रु भरी धैर्यर सहित भरत कहिले, हे प्रभु, आपण मोर पितृतुल्य प्रिय और पूजनीय, पुणी गुरुकुल वशिष्ठ पिता मातांको ठारू मध्य अधिक हितैषी। ता छड़ा विश्वामित्रादि मुनिवृंद और मंत्रीगण मध्य अछंती एवं आजी भली दिनरे ज्ञानर सागर आपण मध्य उपस्थित अछंती। तेणु मते आपणक शिशु सेवक और आज्ञावह जानी शिक्षा दियंतु। एपरी समाजरे एवं एपरी पुण्यस्थलरे पुणी आपणक परि ज्ञानी और पूजनीय व्यक्ति जेतेबेले मते पचारुछंती, मु जदि मौन रहिबी तेबे मते मंद मति बोली मने कराजिब एवं जदि किछि कहिबी ताहा मोर बातुलता हेब। तथापि मु छोट मुहरे बड़ कथा कहूछि। हे पिता, विधाता मो प्रति प्रतिकूल होइथिबा जानी आपण माने मते क्षमा देबे। ए कथा वेद शास्त्र पुराण रे प्रसिद्ध एवं जगत भी जाने जे सेवा धर्म बड़ कठिन। स्वामी सेवा और स्वार्थ ए दुईटी परस्पर विरोधी। वैरपण हेउछि अंध एवं प्रेमर ज्ञान न थाए। अतएव मते पराधीन जानी श्रीरामंक रुचि धर्म और व्रत रक्षा करी जहा समस्तंकर इच्छा सम्मत और समस्तंकर कल्याणकर हब आपण समस्तंकर प्रेम जानी ताहा करंतु। भरतंक कथा शुणी एवं तांकर स्वभाव देखी राजा जनक और अन्य माने तांको प्रशंसा कले। भरतंक वचन थिला उभय सुबोध्य और दुर्बोध्य। ताहा मृदु और सुंदर होइथिबा संगे संगे कठोर मध्य होइथिला। सेथिरे शब्द थिला अल्प किंतु तार अर्थ थिला अत्यंत अपार। दर्पण रे मुह देखा जाए एवं दर्पण हाथ रे थाए, तथापि मुहर प्रतिबिंब को जेपरी हाथ रे धरी हुए नाही, भरतंकर सेही अद्भुत बाणी को सेही परी धरी हेउ न थाए। शेषरे मुनि वशिष्ठ राजा जनक भरत और अन्य समस्तंकु धरी श्रीरामंक निकटकु गले। श्रीराम तो थिले देवता रूपी कुमुद गणंकु प्रस्फुटित करुथिबा चंद्र परी। प्रथम वर्षार नुआ पानी पाई माछ माने जेपरी व्याकुल होई जानती, श्रीराम कौन करिवे ताहा विचार करी समस्ते ठीक सही परी चिंतारे व्याकुल होई गले। देवता माने प्रथमे गुरुकुल वशिष्ठंक प्रेम विहल स्थिति देखिले। विदेह राजंकर विशेष स्नेह मध्य देखिबाकु पाइले। पुणी श्रीराम भक्ति रे ओतप्रोत भरतंकु देखिले। एसबु देखि स्वार्थपर देवता माने निराश होई गले। समस्ते राम प्रेम रे मग्न थिबा देखि सेमाने घोर चिंतारे पड़ी गले। देवराज इंद्र चिंतारे अभिभूत होई कहिले, श्रीराम तो स्नेह और सहनाभूतिर बशवर्ती होई पड़िछंती। तेणु समस्ते मिसी किछि गोटाए माया रचना कर, नचेत काम बिगिड़ी गला बोली जान। देवता माने सरस्वती को स्मरण करी तांकर स्तुति गान कले एवं कहिले, हे देवी, देवता माने आपणकर शरणागत, सेमानंकु रक्षा करंतु।
ନିଜର ମାୟା ରଚନା କରି ଭରତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛଳନାର ଛାୟାରେ ଦେବକୁଳକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିନତି ଶୁଣି ସରସ୍ୱତୀ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଭରତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ କହୁଛ? ସହସ୍ର ନେତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଦିଶୁନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଭରତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଅଥଚ ତୁମେ ମୋତେ କହୁଛ ଭରତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆହେ, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ କ'ଣ କେବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚୋରି କରିପାରିବ? ଭରତଙ୍କ ହୃଦୟ ହେଉଛି ସୀତାରାମଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ରହିଛି ସେଠାରେ କ'ଣ କେବେ ଅନ୍ଧାର ରହିପାରେ? ଏପରି କହି ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତିରେ ଚକ୍ରବାକ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ପରି ଦେବତାମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଳିନ ଚିତ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁପରାମର୍ଶ କରି ଏକ କୁତ୍ସିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରବଳ ମାୟାଜାଲ ରଚନା କରି ଭୟ, ଭ୍ରମ, ଅପ୍ରୀତି ଓ ଉଚ୍ଚାଟନ ବିସ୍ତାର କଲେ। କୁଚକ୍ର ରଚନା କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଥର କାମର ସଫଳତା ବିଫଳତା ସବୁ ଭରତଙ୍କ ହାତରେ। ଏପଟେ ରାଜା ଜନକ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ଆଦିଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରଦୀପ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ରଘୁକୁଳର ପୁରୋହିତ ବଶିଷ୍ଠ ସମୟ, ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଜନକ ଓ ଭରତଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଇଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଭରତ କହିଥିବା ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ ରାମ, ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ସତ୍ୟ ସରଳ ମୃଦୁ ବଚନ କହିଲେ, ଆପଣ ଓ ମିଥିଳେଶ୍ୱର ଜନକ ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଅନୁଚିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଓ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶପଥ ଶୁଣି ସଭା ସମେତ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଜନକ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ। କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଭରତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ରାମ ଭ୍ରାତା ଭରତ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଓ ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳକୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଯେପରି ରୋକି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜର ଉଦ୍ବେଳିତ ପ୍ରେମକୁ ସେହିପରି ସମ୍ବରଣ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପୃଥିବୀକୁ ଶୋକରୂପୀ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲା। ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ବିମଳ ଗୁଣାବଳୀ ରୂପୀ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତିକାରିଣୀ। କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କ ବିବେକ ରୂପୀ ବିଶାଳ ବରାହ ଶୋକରୂପୀ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବିନାଶ କରି ଅନାୟାସରେ ସେହି ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲା। ଭରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀରାମ, ମହାରାଜା ଜନକ, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁ ସମାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଚିତ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ବାଗ୍ଦେବୀ ଶାରଦାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେହି ଦେବୀ ମାନସରୁ ଆସି ଭରତଙ୍କ ମୁଖପଦ୍ମରେ ବିରାଜିତା ହେଲେ। ଏଣୁ ନିର୍ମଳ ବିବେକ, ଧର୍ମ ଓ ନୀତିରେ ଯୁକ୍ତ ଭରତଙ୍କ ବାଣୀ ସୁନ୍ଦର ହଂସୀ ପରି ହୋଇଗଲା। ଭରତ ନିଜର ବିବେକ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମର ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା, ମାତା, ସୁହୃଦ, ଗୁରୁ, ସ୍ୱାମୀ, ପୂଜ୍ୟ, ପରମ ହିତୈଷୀ
ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆପଣ ସରଳ ହୃଦୟ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଗୁଣ ନିଧାନ, ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଶରଣାଗତ ହିତକାରୀ, ଗୁଣଗ୍ରାହୀ, ପାପହାରୀ ଓ ଦୋଷହାରୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି ଯେ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ମୋରି ପରି ପ୍ରଭୁଦ୍ରୋହୀ। ମୁଁ ମୋହ ପରବଶ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ବଚନକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଜଗତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଅମୃତ ବିଷ, ଅମରତ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଯାହା କିଛି ଅଛି, କେହି କେବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମନରେ ସୁଦ୍ଧା ଅବଜ୍ଞା କରିଥିବା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ କି ଶୁଣି ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖାଇଛି। ଅଥଚ ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ମହାନ ଯେ ମୋର ଧୃଷ୍ଟତାକୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ଆପଣ ନିଜର କୃପା ଓ ସଦ୍ଭାବ ବଳରେ ମୋର ହିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ମୋର ଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଭୂଷଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଯଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ରୀତି, ସ୍ୱଭାବ ଓ ମହିମା ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ତାହା ବେଦରେ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗାନ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି କ୍ରୂର, କୁଟିଳ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, କଳଙ୍କିତ, ନୀଚ, ଅଶାଳୀନ, ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ଓ ନିଶଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଥରଟିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି। ସେହି ଶରଣାଗତର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାହା କେବେ ଦୋଷ ବୋଲି ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଗୁଣ ଶୁଣିଦେଲେ ତାହାକୁ ସାଧୁ ସମାଜରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଅଛି ଯେ କି ସେବକ ପାଇଁ ନିଜେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଏବଂ ନିଜେ କରିଥିବା ଉପକାର କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସ୍ମରଣ ନ କରି ବରଂ କାଳେ ମୋ ସେବକ ସଙ୍କୋଚରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏପରି ଭାବ ହୃଦୟରେ ରଖେ। ମୁଁ ଦୁଇ ବାହୁ ଟେକି ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଶୁ ଭଲ ନାଚନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଆ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଭଲ ରୂପେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଶୁର ସେହି ନାଚିବା ଓ ପକ୍ଷୀର ସେହି ପଢ଼ିବା ଗୁଣ ନାଚ ବା ପଢ଼ା ଶିଖାଉଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ସେବକର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଧାରି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆପଣ ତାକୁ ସାଧୁ ଶିରୋମଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରି କୃପାଳୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ଏପରି ଦୃଢ଼ ହୋଇ ନିଜର ଦୟାଳୁତା ଓ ଉଦାରତା ପାଳନ କରିବ? ମୁଁ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବା ସ୍ନେହବଶ ହୋଇ ବା ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତଥାପି କୃପାଳୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର କୃପା ହେତୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ। ସେହି ଚରଣ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ। ଏତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଯେ କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରିଲି। ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କେତେ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ। କୃପା ନିଧାନ, ଆପଣ ମୋତେ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଅତ୍ୟଧିକ କୃପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନିଜ ଶୀଳ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ସଜ୍ଜନତା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ମୁଁ ସଙ୍କୋଚ ତ୍ୟାଗ କରି ବିନୟ ସହକାରେ ହେଉ ବା ଅବିନୟ ଭାବେ ହେଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସମାଜ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖାଇଛି। ହେ ଦେବ, ମୋର ଆର୍ତ୍ତ ଭାବ ବୁଝି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସୁହୃଦ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବା
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ହେ ଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିହିତ ମୋତେ ସେହି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ରଜ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ସୁକୃତ ଓ ସୁଖର ସୁନ୍ଦର ସୀମା। ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରଣେ ସର୍ବକାଳରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ରହିଥାଏ, ସେହି ରଜର ଶପଥ ନେଇ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୋର ଏହି ଅଭିଳାଷଟି ହେଉଛି କପଟ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇନପାରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବକକୁ ସେହି ଆଜ୍ଞା ରୂପକ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁ। ଭରତ ଏହିପରି କହି ପ୍ରେମରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା, ନେତ୍ରରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଜଳ ପୂରି ଆସିଲା। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମର ପ୍ରଗାଢ଼ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନୋହର ବାଣୀରେ ଭରତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇଲେ। ଭରତଙ୍କ ବିନତି ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ସମଗ୍ର ସଭା ସହିତ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସ୍ନେହରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ, ସାଧୁ ସମାଜ, ମୁନିବର ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ମିଥିଳାପତି ଜନକ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହରେ ବିବଶ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ଭରତଙ୍କ ଭାତୃତ୍ୱ ଓ ଭକ୍ତିର ମହିମାକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦେବତାମାନେ ମଳିନ ମନରେ ଭରତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ରାତିର ଆଗମନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଯେପରି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଭରତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଉଭୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ମିଥିଳାର ନରନାରୀ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ତଥାପି ମନ୍ଦମତି ଇନ୍ଦ୍ର ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ବି ଆହୁରି ମାରି ଆପଣାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥାନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ହେଉଛନ୍ତି କପଟ ଓ କୂଟଚକ୍ରର ଶେଷ ସୀମା। ପରର କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି କରି ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବଟା କୁଆର ସ୍ୱଭାବ ପରି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କପଟୀ ଓ ମଳିନଚିତ୍ତ। କେଉଁଠି କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କପଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେହି କପଟ ଜନିତ ଉଚ୍ଚାଟନ ପୂରାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଦେବମାୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେମଠାରୁ ବିଶେଷ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୟ ଓ ଉଚ୍ଚାଟନ ହେତୁ କାହାରି ମନ ସ୍ଥିର ହେଉନଥାଏ। ଏବେ ବନରେ ରହିଯିବାକୁ ମନ ହେଉଥାଏ ତ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ମନର ଏପରି ଦ୍ୱିଧା ହେତୁ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଜଳ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲା ପରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଉଥାଏ। ଚିତ୍ତର ଏପରି ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ପାଉନଥାନ୍ତି ଏବଂ କେହି କାହାରିକୁ ଏହାର ମର୍ମ କହୁନଥାନ୍ତି। କୃପା ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହସି ହସି ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି, କୁକୁର, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ନବଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏକାପରି। ଶ୍ରୀ ଭରତ, ଶ୍ରୀ ଜନକ, ମୁନିଗଣ, ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଦେବମାୟା ଘୋଟିଗଲା। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହେତୁ ଓ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛଳ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଭାସଦ୍ଗଣ, ରାଜା ଜନକ, ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭରତଙ୍କ ଭକ୍ତି ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପରି
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେହି ଶିଖାଇ ଦେଇଥିବା ପରି ଅତି ସଂକୋଚରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଭରତଙ୍କ ପ୍ରୀତି, ନମ୍ରତା, ବିନୟ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମଧୁର ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଯାହାଙ୍କର କାଣିଚାଏ ମାତ୍ର ଭକ୍ତି ଦେଖି ମୁନିଗଣ ଓ ଜନକ ରାଜା ପ୍ରେମ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ସେହି ଭରତଙ୍କର ମହିମା ତୁଳସୀ ଦାସ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଭରତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଦେଖି ତ ମୋର ସୁବୁଦ୍ଧି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ନିଜକୁ ଛୋଟ ଓ ଭରତଙ୍କ ମହିମାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବୁଝିପାରି କବି ପରମ୍ପରାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହି ବୁଦ୍ଧିର ତ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କହିପାରୁନାହିଁ। କବି ବୁଦ୍ଧିର ଗତି ଶିଶୁର ବଚନ ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଭରତଙ୍କ ବିମଳ ଯଶ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ କବିର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏକ ଚକୁରି। ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟାକାଶରେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦିତ ହେବାର ଦେଖି ସେହି ଚକୁରି ତାହା ଆଡ଼କୁ ନିନିର୍ମେଷ ନୟନରେ ଅନାଇ ରହିଛି। ଭରତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବେଦଗଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋର ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିର ଚପଳତାକୁ କବିଗଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭରତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଶୁଣିଲେ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ନ ଯିବ? ଭରତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମ ସୁଲଭ ନ ହେଲା, ତାପରି ଅଭାଗା ଆଉ କିଏ ଥିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏବଂ ଭରତଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରି ଦୟାଳୁ, ସୁବିଜ୍ଞ, ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର, ଧୀର, ନୀତିକୁଶଳ, ସତ୍ୟ, ସ୍ନେହ, ସୁଶୀଳତା ଓ ସୁଖର ସାଗର ଏବଂ ନୀତି ଓ ପ୍ରୀତିର ପାଳକ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦେଶ, କାଳ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ବଚନ କହିଲେ, ଯାହାକି ବାଣୀର ସର୍ବସ୍ୱ, ପରିଣାମରେ ହିତକାରୀ ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ରସ ସମାନ। ସେ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ ଭରତ, ତୁମେ ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର, ଲୋକ ଓ ବେଦର ଜ୍ଞାତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରବୀଣ। ହେ ବତ୍ସ, ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ତୁମେ ହିଁ ତୁମ ପରି ନିର୍ମଳ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଏବଂ ଏପରି କୁସମୟରେ ସାନ ଭାଇର ଗୁଣ କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ? ହେ ଭାଇ, ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରୀତି, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି, ସମୟ, ସମାଜ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜାଣ ଏବଂ ଉଦାସୀନ, ମିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତୁମ ନିଜର ଓ ମୋର ପରମ ହିତକାରୀ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ତୁମଠାରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଛି କହୁଛି। ହେ ବତ୍ସ, ପିତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କୃପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜା, କୁଟୁମ୍ବ, ପରିବାର ଆଦି ସମସ୍ତେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଅସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଜଗତରେ କାହାକୁ କ୍ଲେଶ ନ ହେବ କୁହ ତ? ହେ ବତ୍ସ, ପିତାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇ ବିଧାତା ସେହିପରି ଏକ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ମିଥିଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ, ଲଜ୍ଜା, ଧର୍ମ, ରାଜ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହ ସମ୍ପଦ ଏସବୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ଘରେ ଓ ବନରେ ତୁମର, ମୋର ଓ ସମାଜର ରକ୍ଷକ ହେବ।
ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହିଁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରୂପୀ ପୃଥିବୀକୁ ଶେଷ ଦେବଙ୍କ ପରି ଧାରଣ କରେ। ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତଥା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ଏବଂ ମୋତେ ବି ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରକ୍ଷକ ହୁଅ। ସାଧକ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ, ସଦ୍ଗତିମୟୀ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ତ୍ରିବେଣୀ। ଏହା ସକଳ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବିଚାର କରି କଠିନ ସଙ୍କଟ ସହ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ଓ ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରାଅ। ହେ ଭାଇ, ମୋ ବିପତ୍ତିକୁ ସିନା ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପୁରା ଅବଧି ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ବଡ଼ କୋମଳ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି କଠୋର କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ବତ୍ସ, ଏପରି ଦୁଃସମୟରେ ଏହା କହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ। ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଭାଇ ହିଁ ସହାୟ ହୁଏ। ବଜ୍ରର ଆଘାତକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦ୍ୱାରା ରୋକାଯାଇଥାଏ। ସେବକ ହାତ, ପାଦ ଓ ଚକ୍ଷୁ ପରି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ପରି ହେବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଓ ସେବକ ଭିତରେ ଏପରି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରୀତି ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶୁଣି ସୁକବିମାନେ ସେହି ପ୍ରୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ସେହି ବାଣୀ ପ୍ରେମ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅମୃତରେ ରସାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଶୁଣି ସଭାର ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମାଧି ହୋଇଗଲା। ଏହି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସରସ୍ୱତୀ ଅବାକ୍ ରହିଗଲେ। ଭରତ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଦୋଷ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମନରୁ ବିଷାଦ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ମୁଖକୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କର କମଳ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନଗମନ କରିବାର ସୁଖ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲି। ହେ କୃପାଳୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହେବ ମୁଁ ତାହା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଦର ପୂର୍ବକ ପାଳନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ହେ ଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅବଲମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ସେବା କରି ମୁଁ ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ପାରି ହୋଇଯିବି। ହେ ଦେବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଜଳ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ବିଷୟରେ କି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି? ମୋ ମନରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି। ଭୟ ଓ ସଂକୋଚ ହେତୁ ମୁଁ ତାହା କହିପାରୁନି। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ନିସଂକୋଚରେ କୁହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଭରତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେବ ତେବେ ମୁଁ ଚିତ୍ରକୂଟର ସବୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ତୀର୍ଥ, ବନ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଝରଣା ଓ ପର୍ବତ ତଥା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନରେ ଅଙ୍କିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ। ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିର୍ଭୟରେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲି ଦେଖ। ହେ ବତ୍ସ, ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ବନ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଓ ପରମ ପବିତ୍ର ତଥା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ମୁନିପ୍ରବର ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ତୀର୍ଥ ଜଳକୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭରତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସମସ୍ତ ସୁମଙ୍ଗଳର ମୂଳ ଭରତ ଶ୍ରୀରାମ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେବତାମାନେ ରଘୁବଂଶର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ପୂର୍ବକ କଳ୍ପତରୁର ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭରତ, ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୟ। ଏପରି ହର୍ଷଧ୍ୱନି କରି ଦେବତାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷିତ ହେଲେ। ଭରତଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ମୁନିବର ବଶିଷ୍ଠ, ମିଥିଳାପତି ଜନକ ଓ ସଭାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ବିଦେହରାଜ ଜନକ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଭରତ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର
गुण समूह तथा प्रेमर प्रशंसा करने लगिले। सेही स्वामी और सेवकंकर सुंदर स्वभाव नियम और प्रेम पवित्र को भी अधिक पवित्र कर दिए। मंत्री और सभासद गण समस्ते प्रेम मुग्ध होई निज निजर बुद्धि अनुसार से मानक प्रशंसा करने लगिले। श्रीराम और भरतंक संवाद शुणी शुणी उभय पक्षर लोक मानक हृदय रे जुगपत हर्ष और विषाद जात हैला। श्रीरामंक जननी कौशल्या दुख और सुख को समान बुझी श्रीरामंक गुण कही कही अन्य रानी मानक प्रबोधना देले। किए श्रीरामंक महिमा चर्चा कला तो किए भरतंकर सद्भावर प्रशंसा कला। अत्रि मुनि भरतंकु कहिले, एही पर्वत निकटरे गोटे सुंदर कूଅ अछि। तुमे आनिथिबा पवित्र अनुपम और अमृत सम तीर्थ जल नहीं सही कूअरे स्थापन कर। अत्रि मुनिंकर आज्ञा पाई भरत तीर्थ जल रखा जाइथिबा पात्र गुड़िक सही गभीर कूଅ पाखकु पठाई देले एवं सानो भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि और अन्यान्य साधु सन्थों सहित निजे चाली चाली सेठाकु गले। तीर्थ जल सही पुण्य स्थल रे रखागला। तापरे अत्रि मुनि प्रेम पुलकित होई कहिले, हे वत्स, एहा एक अनादि सिद्धिस्थल। कालर प्रभाव रे एहा लुप्त होई जाइथिला, तेणु ए विषय रे काहारी को जणा नथिला। भरतंक सेवक माने सेही कूଅ थिबा स्थानटी देखिले एवं सेही सुंदर तीर्थ जल पाई कूଅटी को उत्तम रूपे परिष्कार करिदेले। दैव जोगरु समग्र विश्वर उपकार होईगला। जेउ धर्म विचार अत्यंत अगम्य थिला ताहा सुगम होईगला। अत्रि मुनि कहिले, लोके एथर एहाकु भरत कूप बोली कहिबे। एठारे सबु तीर्थर जल मिसिथिबारु एही कूଅ अत्यंत पवित्र होईगला। एही जलरे प्रेम पूर्वक नियम अनुसारे स्नान कले प्राणी काय मन वाक्य पवित्र होईजिवो। कूଅटीर महिमा कही कही समस्ते श्री रघुनाथंक निवास स्थान को फेरी आसिले। अत्रि मुनि श्री रघुनाथंकु सेही कूअर पुण्य और प्रभाव विषय शुणाइले। आनंदर सहित धर्म और इतिहासर कथा आलोचना करू करू राति पाही प्रभात होईगला। भरत शत्रुघ्न दुई भाई नित्य कर्म सारिबा परे श्रीराम अत्रि मुनि एवं गुरु वशिष्ठंक अनुमति नहीं साधारण बेशरे अन्य मानक सहित पादरे चाली चाली राम वन भ्रमण करने बाहरी पड़िले। से माने बिना जोतारे कोमल पादरे चालुथिबा देखि धरणी दयाद्र होई निजकु कोमल करिदेले। कुश कंटा गोड़ी गात इत्यादिर कटुता कठोरता तथा क्लिष्टता लुचाई देई धरणी देवी पथकु सुंदर और कोमल करिदेले। सुखदायी शीतल और सुगंध वायु मंद मंद प्रवाहित हेबाकु लागिला। पथरे देवता माने पुष्पवृष्टि कले, मेघ माने छाया प्रदान कले, तरुलता माने फूल फल रे भरी कले। भरतंकु श्रीरामंकर प्रियजन जानी तृण तार कोमलता देई मृग माने सुंदर नयन रे चाही एवं पक्षी माने मधुर कलरव करी निज निजर सेवा प्रदान कले। हाई मारिबा समय रे भी राम नाम उच्चारण करिदेले तो साधारण मनुष्य पाई भी सकल सिद्धि सुलभ होई जाए। तेणु श्रीरामंकर प्राण प्रिय भरतंक निमंते एसबु होई जिबाटा किछि बड़ कथा नुहे। एपरि भावरे भरत वनरे भ्रमण करुथांती। तांकर निष्ठा और प्रेम देखि मुनि माने भी लज्जित होई जाउथांती। पवित्र जलाशय विभिन्न स्थान तथा पशु पक्षी तृण पर्वत वन उपवन इत्यादि विशेष भावरे सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य होई जाइथांती। ताहा देखि भरत से सब विषय पचारुथांती एवं ऋषिराज अत्रि प्रसन्न चित्तरे से सबुर कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव बुझाई देउथांती। भरत केउठी स्नान करुथांती तो केउठी प्रणाम करुथांती, केउठी मनोहर स्थान देखुथांती एवं केउठी अत्रि मुनिଙ୍କ आज्ञानुसारे बसी पड़ी
ସୀତା ଓ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଭରତଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ନେହ ଓ ସୁନ୍ଦର ସେବା ଭାବ ଦେଖି ବନ ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟହ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଦିନ 2.5 ପ୍ରହର ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଭରତ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। 5 ଦିନ ଭିତରେ ଭରତ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେଖିଦେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହାଦେବଙ୍କର ସୁଯଶ ଶୁଣି ଶୁଣି ଓ କହି କହି 5ମ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଭରତ, ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ମିଥିଳାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେହି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଦାୟ ନେବାର ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାହା କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ରାଜା ଜନକ, ଭରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସଂକୋଚବଶତଃ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ନେଇ ତଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ଭାବିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ଉଦାର ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିବେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ଯୋଡ଼ହସ୍ତପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସକଳ ସନ୍ତାପ ସହିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେବା କରି ରହିବି। ହେ ଦୀନ ଦୟାଳୁ, ହେ କୌଶଳନାଥ, ହେ କୃପାଳୁ, ଏହି ସମୟ ସୀମାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଇ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଳିଲେ କି ଏହି ଦାସ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁରବାସୀ, ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ଏବଂ ପ୍ରଜାଗଣ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭବ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳାରେ ଦଗ୍ଧ ହେବା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପରମ ପଦ ଲାଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ବିଜ୍ଞ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ତଥା ଏହି ଦାସର ମନର ଇଚ୍ଛା, କାମନା ଓ ସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତି। ହେ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ଆପଣ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ହେ ଦେବ, ଆପଣ ଯେ ବନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ଦିଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଲାଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୀନତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଏ ଦୁଇଟି ମିଶି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରି ଧୃଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଏହି ବିରାଟ ଦୋଷ ଦୂର କରି ସଂକୋଚ ଛାଡ଼ି ଏହି ସେବକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଧରୁ ପାଣିକୁ ଅଲଗା କରିବାରେ ହଂସୀର ଯେପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଭରତଙ୍କର ବିନତି ଭିତରେ ସେହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା। ତାହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ତଥା ପରମ କୁଶଳ ଶ୍ରୀରାମ ସାନ ଭାଇ ଭରତଙ୍କର ବିନମ୍ର ଓ ନିଷ୍କପଟ ବାଣୀ ଶୁଣି ଦେଶ, କାଳ ଓ ଅବସର ଉପଯୋଗୀ ବଚନ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମର ମୋର ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କର, ଘରର ଓ ବନର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଓ ମହାରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଉପରେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁନିବର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ମିଥିଳାପତି ଜନକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ତୁମର ଓ ମୋର କୌଣସି କ୍ଲେଶ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳିତ ହୋଇପାରିଲେ ମୋର ଓ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଧର୍ମ ଓ ପରମାର୍ଥ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ପିତାଙ୍କ ବଚନ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ବେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗୁରୁ, ପିତା, ମାତା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ହିଁ ନିୟୋଜିତ ଥାଇ କୁମାର୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଖାଲରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ବିଚାର କରି
सबु चिंता छाड़ी दे अयोध्या जाई पूरा 14 वर्ष सेमानंकर आज्ञा पालन कर। देश राजकोष कुटुंब परिवार आदिर दायित्व तो गुरुंक पदरज उपरे रहिछि। तेणु तुमे गुरु मातागण और मंत्री मानंकर उपदेश मानी तदनुसारे राज्य प्रजा और राजधानी पालन करि चाल। तुलसीदास कहउछंती। राम कहिले मुरबी बा मुखिया मुख परी हेबा उचित। मुख बा पाटी खाइला बेले खाए एकुटिया किंतु विवेक पूर्वक पालन पोषण करे सबु अंग को। यह ही राजधर्मर सार कथा। मन भितरे मन कथा लुचि रहिथिबा परी एहारी भितरे सकल राजधर्म गुप्त होई रहिछि। श्री रघुनाथ सान भाई भरतंकु एपरि नाना प्रकारे बुझाइले किंतु कौनसी प्रकारे किछि गोटिए अवलंबन न पाई भरतंक मन संतुष्ट हेला नहीं कि तांकु शांति मिलिला नहीं। एणे भरतंक श्रद्धा एवं तेणे गुरुजन मंत्रीवर्ग तथा अन्य मानंकर उपस्थिति यह देखि श्रीराम संकोच तथा स्नेह हेतु अत्यंत विवश होई गले। शेषरे भरतंक प्रति स्नेहवश होई प्रभु श्रीराम कृपा करी तांकु निजर पादुका प्रदान कले एवं भरत ताकु सादरे मस्तकरे धारण कले। करुणा निधान श्रीरामंकर पादुका दुईटी होइथिले जानन्तु प्रजा मानंकर प्राण रक्षा पाई दुई जन सुदक्ष प्रहरी भरतंक प्रेम रत्न को साइती रखिबा निमंते गोटिए सुंदर पेड़ी परी साधना निमंते सेई दुईटी थिले रा ओ म नामक दुईटी पवित्र अक्षर परी। रघुवंश को रक्षा करिबा निमंते सेही दुईटी सते जेपरी दुईटी कबाट होई गले। से दुईटी कुशल कर्म करिबा निमंते दुईटी सहायक हस्त परी एवं सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म निर्णय करिबा निमंते दुईटी निर्मल नयन परी होई गले। एही अवलंबन मिली जिबा क्षणी भरत आनंदित होई गले। श्रीराम वन को न जाई अयोध्या रे रहिथिले भरतंकु जेपरि सुख मिली थांता पादुका दुईटी पाई तांकु सही परी सुख मिली गला। भरत प्रणाम करी विदाय मागिले। श्रीराम तांकु हृदय रे लगाई चापी धरिले। सुजोग पाई कुटिल इंद्र लोकंक मनंकु उच्चाट करिदेले। सही चक्रांत मध्य समस्तंक निमंते हितकर होई गला। वनवास काल शेष होबार प्रतीक्षारे बंची रहिबा निमंते ताहा होई गला संजीवनी बुटी परी। ताहा होई नथिले लक्ष्मण सीता और श्रीरामंक विच्छेद रूपी दुष्ट रोगरे आक्रांत होई हाय हाय होई लोके मरी जाई थांते। श्रीरामंक कृपा सबु संकटर समाधान करिदेला। जेउ देव माया लोकंकर अहित करिबाकु आसीथिला ताहा ओलोटी लोकंकर हितकर और रक्षक होई गला। श्रीराम दुई भुज प्रसारण करी भरतंकु बक्ष उपरकु आउ जाई नेले। सेही राम प्रेम रस भाषारे वर्णी हेब नाही। शरीर मन और बाणी रे प्रेमर जुआर उछुली उठिला। धैर्य धुरंधर श्री रघुनाथ मध्य धैर्यहरा होई गले। तांकर कमल नयनरु प्रेमाश्रुधारा प्रवाहित हेबाकु लागिला। तांकर सही स्थिति देखि देव समाज दुखित होई गला। मुनिवृंद गुरु वशिष्ठ और महाराज जनकंक परी धैर्य धुरंधर माने जो माने कि निज निजर मन को आज्ञा रूपी अग्नि रे सुवर्ण परी कसी सारिथिले। जो मानंकु कि ब्रह्मा अनासक्त करी रचना करिथिले और जो माने कि जगत रूपी जल रे पद्मपत्र परी जन्म होइथिले। से माने मध्य श्रीराम और भरतंक अपार अनुपम प्रेम देखि वैराग्य और विवेक समेत तन मन और वचन रे सेही प्रेम रे निमग्न होइगले। श्रीराम और भरतंक जो प्रेम देखि जनक और गुरु वशिष्ठंक बुद्धिर गति भी कुंठित होइगला। सेही दिव्य प्रेम को प्राकृत बोली कहिले बड़ दोष हेब। श्रीराम
ଓ ଭରତଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ କବିଙ୍କୁ କଠୋର ହୃଦୟ ବୋଲି ଭାବିବେ। ସେହି ମିଳନର ପ୍ରେମ ରସ ଅକଥନୀୟ। ଅତଏବ କବିର ଚତୁର ବାଣୀ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲା। ଭରତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ। ସେବକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭରତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିପାରି ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଖେଳିଗଲା। ସେମାନେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ବନ୍ଦନା କରି ତଥା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ମୁନି ତପସ୍ୱୀ ଓ ବନ ଦେବତା ଆଦିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମାଦର କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ସୀତାଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହୋଇ ତଥା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଶୀର୍ବଚନ ଶୁଣି ସପ୍ରେମ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମେତ ଶ୍ରୀରାମ ମଥା ନତ କରି ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବିନତି ଓ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଆପଣ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ବନକୁ ଆସିଲେ। ଏଥର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନଗରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଜନକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେଠାରୁ ଗମନ କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କ ସମାନ ଜାଣି ସମ୍ମାନର ସହିତ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଶାଶୁ ସୁନୟନାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଫେରିଲେ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବାମଦେବ, ଜାବାଳି ଓ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ସମ୍ପନ୍ନ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକ, ନଗରବାସୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଆଦିଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବିନୟ ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ। କୃପା ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ ଛୋଟ ବଡ଼ ମଧ୍ୟମ ଆଦି ସବୁ ନରନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଭରତଙ୍କ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ସହିତ ତାଙ୍କର ସଂକୋଚ ଓ ଶୋକ ଦୂର କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ପତି ପ୍ରେମଶୀଳା ସୀତା ପିତ୍ରାଳୟର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁଣି ସବୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କବିର ହୃଦୟରେ ସାହସ ପାଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଓ ମନବାଞ୍ଛିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସୀତା ଶାଶୁମାନଙ୍କର ତଥା ମାତା ପିତାଙ୍କର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରୀତିରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସୁନ୍ଦର ପାଲିଙ୍କିମାନ ମଗାଇଲେ ଓ ମାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେଥିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ସମାନ ପ୍ରେମର ସହିତ ମାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଭରତ ଓ ମହାରାଜା ଜନକଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ବାହନ ସଜାଇ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସବୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚେତ ପରି ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବଳଦ, ଘୋଡ଼ା ଓ ହାତୀ ଆଦି ଭାରବାହୀ ପଶୁମାନେ ହୃଦୟରେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ମନ ମାରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ହର୍ଷ ଓ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ସେ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ନିଷାଦ ରାଜ ଚାଲିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ କୋଲ୍ହ, କିରାତ, ଭୀଲ ଆଦି ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୁହାର କରି କରି ଫେରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଟବୃକ୍ଷର ଛାୟାରେ ବସି ପ୍ରିୟଜନ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଲେ।
ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭରତଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ବିଷୟରେ କହି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମବଶ ହୋଇ ଭରତଙ୍କ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରୀତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ନିଜ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଦେଖି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଜଳରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ତଥା ଚିତ୍ରକୂଟର ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜୀବ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ କରି ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଭୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ବୈରାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଭଳି ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଇଲେ। ତେଣେ ମୁନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ଭରତ ଓ ମହାରାଜ ଜନକ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରହରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସେମାନେ ନୀରବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ଦିନଟି ଅନାହାରରେ କଟିଗଲା। ଗଙ୍ଗା ପାର ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିରତି ଗଙ୍ଗା ଆରପଟେ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରରେ ହେଲା। ସେଠାରେ ରାମ ସଖା ନିଷାଦ ରାଜ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଗୋମତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳେ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜନକ ମହାରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 4 ଦିନ ରହି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗୁରୁଦେବ ତଥା ଭରତଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପି ଦେଇ ଏବଂ ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ସେ ମିଥିଳା ଚାଲିଗଲେ। ନଗରର ନରନାରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୁଖରେ କାଳଯାପନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଆଭୂଷଣ ଓ ସୁଖ ଭୋଗ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ କାଳ ଶେଷ ହେବା ଆଶାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ଭରତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ବିଶ୍ୱାସୀ ସେବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଡାକି ଭରତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ମାଙ୍କର ସେବା ଭାର ଅର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ଭରତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବିନୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦେଶ କରିପାରିବେ, ସଂକୋଚ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସୁଖରେ ରଖାଇଲେ। ତାପରେ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହିତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଓ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ନିୟମ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ରହିବି। ଏହା ଶୁଣି ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ପୁଲକିତ ହୋଇ ସ୍ନେହର ସହିତ କହିଲେ, ହେ ଭରତ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି ବୁଝିବ, କହିବ ଓ କରିବ ତାହା ହିଁ ଜଗତରେ ଧର୍ମର ସାର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ତଥା ଉପଦେଶ ଓ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଭରତ ଜ୍ୟୋତିଷୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ପାଦୁକାକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନନୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଚରଣରେ ତଥା ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ପାଦୁକାର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ଧୀର ଭରତ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସେଠାରେ ନିବାସ କଲେ। ସେ ମସ୍ତକରେ ଜଟା ମୁକୁଟ ଧାରଣ କଲେ ଓ ମୁନି ସୁଲଭ ବକ୍କଳ ପରିଧାନ କଲେ।
ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲ କରି ତା ଭିତରେ କୁଶ ଆସନ ବିଛାଇ ବସିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେବକର ସ୍ଥାନ ତାଠାରୁ ତଳେ ରହିବା ଉଚିତ। ଭୋଜନ, ବସନ, ବାସନ କୁସନ, ବ୍ରତ, ନିୟମ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପରି କଠୋର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଶପଥ କରି ଆଭୂଷଣ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜତ୍ୱକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପଦ ତଥା କଥା ଶୁଣି କୁବେର ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ଭରତ ଚମ୍ପା ବନରେ ଅନାସକ୍ତ ଭ୍ରମର ପରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେମୀମାନେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଳାସକୁ ମଧ୍ୟ ବମନ ପରି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କେବଳ ଆକାଶରୁ ଝରୁଥିବା ଜଳ ପିଇବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଚାତକ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ ତାହାର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ। କ୍ଷୀର ନୀରକୁ ପୃଥକ୍ କରିଦେଇ ହଂସ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ ତାହାର ବିବେକ ପାଇଁ। ରାମ ଭକ୍ତିରେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମୟାନୁକୂଳ ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିବେଚନା ତ ଭରତଙ୍କ ସହଜାତ ଗୁଣ। ତେଣୁ ସେପରି ନିଷ୍ଠା ଓ ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିବେଚନା ପାଇଁ ଯେ ଭରତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେମର ପାତ୍ର ହୋଇ। ଭରତଙ୍କ ଶରୀର ଦିନୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ତେଜ ହ୍ରାସ ପାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବଳ, ମୁଖକାନ୍ତି ପୂର୍ବବତ୍ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଠା ନିତ୍ୟ ନବୀନ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ଓ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ। ଯେପରି ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ସରୋବରର ଜଳ କମି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବେତଲତା ଶୋଭା ପାଏ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଭରତଙ୍କ ହୃଦୟ ରୂପୀ ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ସମ, ଦମ, ସଂଯମ, ନିୟମ ଓ ଉପବାସ ରୂପକ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥାନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଫେରିବେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆକାଶର ଧ୍ରୁବତାରା। 14 ବର୍ଷ ଅବଧିର ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହୋଇଗଲା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ରାମ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା ଅଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅକଳଙ୍କ ଶଶଧର। ସେହି ଶଶଧର ତାର ସମାଜ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥାଏ। ଭରତଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ବୁଦ୍ଧି, କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସବୁ କବି ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଥାନ୍ତି। କାରଣ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ୱୟଂ ଶେଷଦେବ, ଗଣେଶ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦୁକା ଦୁଇଟିକୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ପାଦୁକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଗି ସେ ସକଳ ପ୍ରକାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହେଉଥାଏ। ହୃଦୟରେ ସୀତାରାମ ବିରାଜିତ ଥାନ୍ତି। ଜିହ୍ୱା ରାମ ନାମ ଜପରେ ମଗ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ନେତ୍ର ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଜଳରେ ପ୍ଳାବିତ ହେଉଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ସିନା ବନବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରତ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରି ଶରୀରକୁ କୃଶ କରୁଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟ ଓ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଉଭୟ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ବିଚାର କରି ଲୋକେ କହୁଥାନ୍ତି, ଭରତ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଓ ନିଷ୍ଠା କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତପସ୍ୟାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଭରତଙ୍କର ପରମ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ ଥିଲା ମଧୁର, ସୁନ୍ଦର, ଆନନ୍ଦମୟ, ମଙ୍ଗଳକର ତଥା କଳି ଯୁଗର କ୍ଲେଶ ହରଣକାରୀ। ତାହା ଥିଲା ମହାମୋହ ରୂପୀ ରାତ୍ରିକୁ ଦଳନ କରିଦେବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ। ପୁଣି ତାହା ଥିଲା ପାପ ସମୂହ ରୂପୀ ହସ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସିଂହ ପରି। ତାହା ଥିଲା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାପର ଉପଶମକାରୀ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର
ଆହ୍ଲାଦକାରୀ ଏବଂ ଭବଭାର ନିବାରକ ତଥା ରାମ ପ୍ରେମ ରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରର ସାର ସ୍ୱରୂପ। ସୀତାରାମ ପ୍ରେମ ରୂପୀ ଅମୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରତ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଯମ, ନିୟମ, ସମ, ଦମ ଆଦି କଠିନ ବ୍ରତ, ଯାହାକି ମୁନିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ, ସେହି ସବୁ ବ୍ରତ କିଏ ପାଳନ କରନ୍ତା? ସଂସାରର ଦୁଃଖ, ସନ୍ତାପ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦମ୍ଭ ଆଦି ଦୋଷକୁ ନିଜର ସୁଯଶ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ବା ହରଣ କରନ୍ତା? ଏବଂ ଏହି କଳିକାଳରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ପରି ଶଠମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭଲା ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିପାରନ୍ତା? ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭରତ ଚରିତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତେବେ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ରସରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ। ମାସ ପାରାୟଣ ଏକବିଂଶ ବିଶ୍ରାମ ଇତି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସେ ସକଳ କଳି କଳୁଷ ବିଧ୍ୱଂସନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ସମାପ୍ତ। କଳିଯୁଗର ସକଳ ପାପ ବିଧ୍ୱଂସନକାରୀ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ।